वाहिगुरू जी की फतेह। अज गुरुद्वारा संत खालसा जन्म स्थान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले पिंड रोडे विखे इंटरनेशनल पंथक दल की मीटिंग हुई आ। क्योंकि दुनिया भर दे विचों सिख संगतां खास करके नौजवान इस गल नूं पुछदे सन कि जे एडा वड्डा स्थान जन्म स्थान बनिया फिर उन्हां दा जन्म दिहाड़ा क्यों नहीं मनाउंदे। पिछले कई सालों तो जन्म दिहाड़ा तो मनाया जा रहा इस स्थान पर, पर एरकी समूह संगतां दे सहयोग नाल वड्डी पद्धर ते जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है, जिन्हों कई चैनलों ते लाइव भी किया जाएगा ताकि देश विदेश दीयां संगतां इस नूं आपो अपनी कंट्री विच आपो अपने घरां विच बैठे देख सकन कि 2 जून का जिहड़ा दिहाड़ा है 2 जून 1947 नूं महापुरखों का जन्म दिहाड़ा है। इसलिए 2 जून नूं इत्थे मनाया जाता है। कुछ भरम भुलेखे इस वास्ते पे कि कुछ जथेबंदियां ने 12 फरवरी नूं मनाउणा शुरू कर दिता सी, उन्हां नूं सही तरीक दा पता नहीं सी। कुछ मौसम के लिहाज दे नाल उन्हां ने ये शुरू कर दिता सी। उन्हां दा भी धन्नवाद है जिहड़ियां जथेबंदियां ने महापुरखां दे जन्मदिन नूं समर्पित रख के कुछ सालों तो ये प्रोग्राम आरंभिया होया है। पर जिहड़ा असली दिहाड़ा है वो 2 जून है। हालांकि बहुत गर्मी हुंदी है, पर उस ही दिन सही तरीक ते ये जन्म दिहाड़ा मनाउण दा सारा प्रोग्राम इंटरनेशनल पंथक दल ने उलीकिया है, जिहड़ा कि वड्डी पद्धर ते खुले पंडालों दे विच महापुरखों का जन्म दिहाड़ा मनाया जाएगा। नाल ही दस बेनती करदा है कि जिन्नियां भी सिख पंथ दीयां जथेबंदियां निहंग सिंह दल सिख संप्रदावां संत महापुरख कार सेवा वाले महापुरख जां होर फैडरेशनां जिन्नियां भी जथेबंदियां हैं उन्हां सबनां नूं बेनती है कि आओ अपने निजी छोटे मोटे मतभेदां तो उपर उठ के आपां महापुरखों का जन्म दिहाड़ा मनाइए ताकि सारी दुनिया नूं पता लग जाए कि महापुरखों का जिहड़ा असली जन्म दिन है वो 2 जून है। तो 2 जून नूं ही संगतां वड्डी पद्धर ते उन्हां दे जन्म स्थान ते जिहड़ा कि दमदमी टकसाल वालों बहुत वड्डी पद्धर ते ये दमदमी टकसाल का समझो कि एक सब केंद्र है जिथे अमृत संचार भी हुंदा है हर संगरांद नूं, जिथे कथा के प्रवाह चलते हैं। एक संपूर्ण कथा के भोग भी पै चुके हैं, जिथे संथ्या कराई जाती है 5 बाणियां की सुखमनी साहब की आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्ण संथ्या बहुत सारिया सिख संगतां इहदे तो लाभ प्राप्त कर रही हैं। सो गतके दीयां सिखलाइयां दित्तियां जा रही हैं। इतादिक संगीत का प्रबंध किया गया है कि इत्थे गुरमत संगीत का प्रबंध भी किया जाए। ये सारे प्रबंध इत्थे चल रहे हैं। सो इस वास्ते जो अज का प्रोग्राम सी ये यही सीगा कि असीं वड्डी पद्धर ते महापुरखों का जन्म दिहाड़ा मनाइए तो संगतां नूं जाणू कराइए। मेरी बेनती है कि जिहड़ियां संगतां इन्हां दिनां दे विच विदेशां दे विचों भारत विच आईयां होण उन्हां नूं जरूर ये दिन राखवां रख लेना चाहिए कि असीं 2 जून नूं रोडे नगर विखे जाके गुरुद्वारा संत खालसा विखे हाज़री लवाउणी है अते इस समागम में भाग लैना है ताकि असीं अपनी अखीं भी इस समागम नूं वेख सकीए। नंबर 1 ते तां यही बेनती सीगी। दूसरी बेनती है कि पिछले दिनों तो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने वख-वख दिनों दे विच पंथक नुमाइंदियां दीयां जथेबंदियां दीयां मीटिंगां बुलाईयां। मैं समझदा है कि जो बंदी सिंघां की रिहाई वास्ते जो पंथक नुमाइंदियां का इकट्ठ सद्दिया गया सी ये बहुत शलाघायोग कदम है। वड्डी पद्धर ते सिख पंथ नूं इकट्ठियां होकर ते हमला मारन की लोड़ है। दूसरी मैं बेनती करा कि इन्हां ने उपरों श्रोमणी अकाली दल के प्रधान के कहण मुताबक ही नुमाइंदे सद्दे आ। इंटरनेशनल पंथक दल के किसी भी विंग के प्रधान नूं कोई सद्दा पत्र नहीं आया। दास नूं निजी तौर पर 3 ही समागमां विच कोई सद्दा पत्र नहीं आया। हाँ जो कुछ महापुरखों ने इस बारे पूछया मैनू कि तुसीं आ रहे, मैं कहा कोई मैनू सद्दा पत्र नहीं आया।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਲਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਤੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ CM ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਬੰਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਫਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਵੇ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੱਦੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੇੜੇ UP ਦੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌੜਾ ਉਦਮ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਲਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖਲੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜੂਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਦਾ, ਬਲਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੋ 2 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 60% ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ 2 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।